ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف حکومت پنجاب کا بڑا ایکشن۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر، مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کا بادامی باغ لاری اڈے کا دورہ، مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی پر 20,000 ٹرانسپورٹ اڈے فوری طور پر سیل کر دیے۔ زائد کرایہ وصول کرنے اور دیگر خلاف ورزیوں پر 6 افراد گرفتار۔ فراز میں غفلت اور ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا کو فوری طور پر عہدے سے معطل کر دیا گیا۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ مسافروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے اور ہراساں کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت، تگڑے اور سستے جانور کی تلاش۔ شہری مویشی منڈیوں کا رخ کرنے لگے۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں سودے بازی۔ منڈیوں میں جانوروں کی تعداد زیادہ، خریداروں کی کمی، بیوپاری پریشان۔ خریدار جانوروں کی قیمتیں کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں قیمتیں سن کر تو جانور خریدنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ عید منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی۔ شہر کے بس سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش۔ ٹرینوں اور بسوں کی بکنگ 100% مکمل ہونے سے پردیسی پریشان۔ کئی مقامات پر ٹکٹ بلیک میں فروخت ہونے کے شکوے۔ ٹرانسپورٹرز پر زائد کرایہ وصول کرنے کا بھی الزام۔ ریلوے انتظامیہ نے رش کم کرنے کے لیے عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شہری آسانی سے عید منانے اپنے گھر پہنچ سکیں۔ عید شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور نوجوان سب خریداری میں مصروف۔ کوئی جیولری، چوڑیاں تو کوئی جوتے خرید رہا۔ خواتین کہتی ہیں مہنگائی جتنی بھی ہو جائے عید پر نئے کپڑے، جوتے ضرور پہنیں گے۔ منڈی اور مساجد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مخصوص مقامات کے علاوہ کہیں بھی مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عید پر مساجد اور امام بارگاہوں کو عرق گلاب سے دھویا جائے گا۔ عید پر صفائی کا آپریشن تینوں دن 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ ہر میونسپل کونسل میں کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزراء عظمہ بخاری اور ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس۔ عید الاضحیٰ پر شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹیوب ویلز کے خصوصی اوقات کار جاری۔ صبح 4 بجے سے دوپہر 12 بجے تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ 2 گھنٹے کے آرام کے بعد 2 بجے سے دوپہر 4 بجے تک پھر پانی فراہم کیا جائے گا۔ تیسرا دورانیہ 5 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کے اوقات کار میں کچھ کمی کی جائے گی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی تمام ڈائریکٹرز اور ایکسیلز کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے لیے 4,999 مساجد اور 200 کھلے مقامات پر نماز کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق کل 5199 مقامات پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ ضلعی حکام کے مطابق عید الاضحیٰ کے لیے لاہور بھر میں نماز کے انتظامات کے NOC جاری۔ پنجاب میں بھی عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور کے مطابق صوبے میں 26 سے 28 مئی تک 3 سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ پنجاب میں منگل، بدھ اور جمعرات کو تمام سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ بڑی عید پر حکومت کا غریب عوام کے ساتھ بڑا مذاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں پھر معمولی کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے کمی، 403 روپے 78 پیسے کا لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، 402 روپے 78 پیسے کا لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بڑھانے پہ جب آتے ہیں تو یہ 40 روپے 50 روپے زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور کم کرنے پہ آئے 5-6 روپے، وہ پوائنٹ میں صرف فرق پڑ رہا ہے۔ اور جب بڑھاتے ہیں 400 روپے ہو گیا، 500 روپے ہو گیا، 40-50 کی قیمت، اس میں پوائنٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو سر ایسے ہی ہے نا جیسے آٹے میں نمک برابر ہے، بڑھاتے ہی 50-50 ہیں، 100 ہیں، اور کم یہ 6 روپے کر دیتے ہیں۔ جنگ کسی ملک میں لگی ہوئی ہے، پیٹرول یہاں بڑھ رہا ہے، یہ تو کوئی سمجھ سے باہر ہے نا۔ کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑھاتے ہیں تو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں 2 روپے 3 روپے 4 روپے کر دیتے ہیں،
हम कहाँ जाएं, रश्कों पे आते जाते हैं, बाइकें घर पे खड़ी हैं। डेली का हमारा 700-800 खर्चा आ रहा है पेट्रोल का, तो 40,000 रुपया तनख्वाह है, इसमें गुजारा तो नहीं है ना। पहले हमें होता था अब 260 रुपये था, तब हमारा गुजारा हो जाता था, फिर भी अब तो 406 रुपये कर दिया, तो हमारा अब गुजारा नहीं हो रहा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ी सी कमी को मुस्तरद कर दिया। बोले हुकूमत ने जब कीमत बढ़ानी हो तो 30 से 40 रुपए तक बढ़ाई जाती है और जब दाम कम करने हो तो 2 रुपए, 4 रुपए या 6 रुपए कम किए जाते हैं। मजबूरी है, क्या करे, रोजगार या नौकरी पर भी जाना पड़ता है। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम से कम 50 रुपए तक कम करनी चाहिए थी। पेट्रोल की कीमतों की वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुक्मरान तबकों ने हमेशा मुल्क के लिए अच्छे इम्कानात को ज़ाया किया। हुकूमत ने मौजूदा पेट्रोलियम कीमतों में कमी करके आवाम के साथ मजाक किया है। पेट्रोल डीजल की कीमत 250 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। हुक्मरान तबका आवाम को झूठी तसल्लियाँ दे रहा है। तवानाई बहरान कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। अमरीका के लिए दोबारा जंग करना मुमकिन नहीं, उसे ईरान से मुआहदा करना होगा। पंजाब में AI बेस्ड हुकूमती सर्विसेज और डिजिटल डेटा मैनेजमेंट मुतारिफ कराने की तैयारी। कनेक्टेड पंजाब मंसूबा वर्ल्ड बैंक के 7 करोड़ डॉलर कर्ज से शुरू करने की मंजूरी। मंसूबे पर 19 अरब 54 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब में पहली बार सरकारी GPU, क्लाउड और AI सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। आलमी बयान के मुताबिक जदीद 5G सर्विसेज के लिए 40% फाइबराइजेशन जरूरी है। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का तमाम ट्रैफिक अफसरान को फील्ड में रहने का हुक्म। बस अड्डों और गाड़ियों पर किराया नामा लगवाने की हिदायत। मोहम्मद वकास नज़ीर बोले ईद उल अज़हा से कबल ट्रांसपोर्ट की किराए में मुमकिन गैर कानूनी इजाफे पर कार्रवाई की जाए। CTOs और DTOs ओवर चार्जिंग और लोडिंग रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात करें। ट्रांसपोर्टर्स को मुकर्ररा किराया लेने का पाबंद किया जाए। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी का ईद उल अज़हा के पेश नज़र लोडर रिक्शों के लिए बड़ा रिलीफ। केनाल रोड पर लोडर रिक्शों को कुर्बानी के जानवर लाने के लिए जाने की आर्जी इजाज़त। CTO बोले दीगर लोडर रिक्शों और चिंची के खिलाफ बदस्तूर कार्रवाई जारी रहेगी। टियारन, लोहे के रॉड, बांस और दीगर सामान वाले रिक्शों को केनाल रोड इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में समर कैंप्स की इजाज़त। निजी स्कूलों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी न हुआ। पंजाब में समर वेकेशंस के दौरान लर्निंग कैंप्स कायम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। सूबे के 12 अजला के 3030 मुंतखब स्कूलों में 6007 लर्निंग कैंप्स कायम किए जाएंगे। लर्निंग कैंप्स 2 जून से 7 अगस्त तक जारी रहेंगे। कैंप्स हफ्ते में 5 दिन 2.5 घंटे फी रोज चलाए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड के वक्त की मुलाकात। ख़ातीन, बच्चों की सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान बोले पंजाब असम्बली पायदार तरक्की, ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर कानून साजी के लिए पुरअज़्म है। ख़ातीन, बच्चों और नौजवानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। आइंदा माली साल 2026 से 27 में ट्रांसपोर्ट टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल में महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को टैक्स वसूलियों को बड़ा हदफ देने की तजवीज़। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल टैक्स हदफ में 36 करोड़ रुपए इजाफे की तजवीज़। मोटर व्हीकल्स, रूट परमिट, जुर्मानों, चालान से अरबों रुपए इकट्ठे करने की तैयारी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट और टोकन टैक्स फीसों में इजाफे पर गौर शुरू। अवाम पर इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। CTD के पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनल खारिज का खतरनाक दहशतगर्द मुख्तार गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, IED बम, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज वायर और ममनुआ स्टिकर्स बरामद। हुकाम से CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर को टारगेट करना चाहते थे।